പാട്ട് കച്ചേരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഒരു 20 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു വന്നു. ചായ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ദ സ്റ്റേജ് വാസ് ഓൾ സെറ്റ് റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഓഡിയോ ലോഞ്ച്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് മാലിക് സ്ട്രീംസിന്റെ ചെയർമാൻ ദത്തോ അബ്ദുൾ മാലിക്. മലേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക് വളരെ. വിജയുടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 3-4 സിനിമകളുടെ മലേഷ്യയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്തത് മൂപ്പരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഈ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് മൂപ്പര് തന്നെയാണ്, ദത്തോ അബ്ദുൾ മാലിക്. അതോടെ പടത്തിന്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം നരേൻ വന്നു, പിന്നെ നാസർ വന്നു. അവരുടെ പുറകെ പ്രിയാമണിയും വന്നു, പൂജ ഹെഡ്ജും വന്നു. ചേച്ചി വന്നിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് റോഡിലൂടെ പോയ ആരോ വഴിമാറി വന്ന പോലെ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ സാക്ഷാൽ എച്ച് വിനോദ്. ആളുകളുടെ ആരവം കേട്ടിട്ട് അണ്ണനാണ് വരാൻ പോണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. പടത്തിന്റെ നായകനല്ല, ഈ പരിപാടിയുടെ നായകൻ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം നൗ. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റുകൾക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് റാമ്പിലൂടെ നടന്നിട്ട് ആ റാമ്പിന്റെ അറ്റത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കനോപ്പിയിലാണ് ഇവർക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാ ഗസ്റ്റും എത്തി. ഇനി ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. മൂപ്പര് വരുന്നതിന് മുന്നേ പരിപാടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കേഴ്സ് ആളുകളോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓഡിയൻസിന്റെയും കയ്യിൽ ഒരു ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാൻഡിലുള്ള ഒരു ടാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വിജയ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. யாரோட பேரை கேட்ட இந்த ஸ்டேடியம் யாரோட பேச்சு இங்க ஒலிச்சா அது கர்ஜனையா அதிர வைக்குமோ அந்த நாயகன் ஜனங்களோட ஜனநாயகன்
அறிமுகம் விஜய்னு நான் பார்த்த டைட்டில் கார்டோட படத்தோட பேர் வந்து வெற்றி. இப்போ விஜய்க்கு ஒரு 10 இயர்ஸ் இல்லை, ஆனால் தான் ஒரு வெற்றியோடு இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ அப்போ அறிமுகம்னு பார்த்தீங்க, இப்போ ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் அவரை சொந்தமாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு பார்க்குற இந்த நொடி எப்படி மாறுங்க? நான் அண்ணான்றோம், எல்லாரும் கொண்டாடுறோம், என் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகனாக பார்க்குறாங்க, தலைவனாக பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த நொடி உங்களுக்கு எப்படி மாறுங்க? எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. கடவுளுக்கு நன்றி. அண்ட் ஃபைனலி எத்தனையோ கலை மேடையில் நீங்கள் அவரை பார்த்துருக்கீங்க, இப்போ அடுத்ததான் மக்கள் மேடையிலையும் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? வெயிட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இதே டைலாக் அண்ணன் சொல்லி கேட்டுக்கோம், நீங்கள் சொல்லி கேட்கும் பயங்கரமாக இருக்குது. என் வெயிட்டிங்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். അതിനുശേഷവും ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് വന്നു. ലോകേഷ്, നെൽസൺ, അറ്റ്ലി, പ്രഭുദേവയുടെ വക സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതൊക്കെ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അണ്ണന്റെ സ്പീച്ചിലോട്ട് പോവാം. என்னுடைய வணக்கம். உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 நாடுகளுக்கு மேலே நம்ம தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்க. அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இலங்கைக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான தமிழர்கள் வாழ்கிற ஊர்னா நம்ம மலேசியான்னு சொல்லுவோம். நம்ம தமிழர்கள் தான் உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அவங்க சொந்த நாடாகவே நினச்சி உழைக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அப்படி நம்மளுடைய தமிழை, நம்ம மொழியை, நம்ம கலாச்சாரத்தை, நம்ம பண்பாட்டை இன்னும் உயிரோடு வச்சிருக்கிற நம்ம மலேசியா தமிழர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இத்தனை வருஷமா நீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆதரவு கொஞ்சம் நெஞ்ச ஆதரவு இல்லைங்க, மிகப்பெரிய ஆதரவு. இந்த ஓவர்சீஸ் பிஸ்னஸ்லாம் நிறைய நாடுகள் இருக்கு, அதுல ரொம்ப முக்கியமான மார்க்கெட் இந்த மலேசியா மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இங்க நிறைய ஷூட்லாம் வந்திருக்கோம். சில படங்களுடைய பேரை கேட்டாலே மலேசியா தான் ஞாபகம். அப்படி நம்ம நண்பர் அஜித் நடிச்ச பில்லா இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்கு. என் படங்கள்ல காவலன், குருவி எல்லாம் இங்க ஷூட் வந்தப்போ ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கிறீங்க. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னா அது நீங்க தாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த மலேசியாவில் இந்த ஜனநாயகன் படத்தினுடைய
சொல்லாமா வேணாமான்னு தெரியல, என்னோட கடைசி படமான I know. It's a little painful, right? என்ன பண்றது? சரி, அது விடுவோம். இந்த ஜனநாயகன் படத்தினுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச் இங்கே அணியோட கான்செப்ட்லையும் சேர்ந்து நடக்கிறது உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற என்னுடைய ரசிகர்கள், இங்கே இருக்கிற என்னுடைய ஊடக நண்பர்கள், இங்கே சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பா நண்பிகள், ப்ளஸ் இந்த மலேசியா கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சு, தமிழ் சினிமா ஆரம்பித்து எவ்வளவோ வருஷங்கள் ஆச்சு. அவ்வளவு வருஷங்களில் நம்ம தமிழ் மக்களுடைய அந்த சந்தோஷத்தில், துக்கத்தில், கொண்டாட்டத்தில், குடும்பத்தில், சினிமான்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல். அதில் ஒரு கரையோரமாக ஒரு சின்னதாக ஒரு மணல் வீடு கட்டணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். பட் அதே ஒரு மாளிகையாக மாற்றி தந்தது நீங்கள் எல்லாரும் தான், என் ரசிகர்களாகி நீங்கள் எல்லாரும். அது மட்டும் இல்லை, நான் சினிமாவுக்கு வரும்போது இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், இந்த பழைய கதை தான். நான் ஃபேஸ் பண்ணாத விமர்சனங்கள் இல்லை, நான் ஃபேஸ் பண்ணாத அவமானங்கள் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய காயங்கள், அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் டே ஒன்லேருந்து என் கூடவே நின்னது என்னுடைய ரசிகர்கள் தான். ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-33 வருஷத்துக்கு மேலே என் கூடவே நின்றுக்கிறாங்க. அதனால தான் நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன்னா, அடுத்த 30-33 வருஷத்துக்கு அவங்களோட நான் நிற்கிறேன்னு முடிவு. எனக்கு ஒண்ணுனா வந்து தியேட்டர்ல நிக்கிறாங்க, நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒண்ணுனா அவங்க வீட்டுல போய் நிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். இதுதான் காரணம். எனக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்த என்னுடைய ரசிகர்களுக்காக நான் சினிமாவையே விட்டு கொடுக்கிறேன். இந்த விஜய் சும்மா நன்றின்னு சொல்லிட்டு போறவன் கிடையாது, நன்றி கடனை தீர்த்துட்டு தான் போவான். ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்றேன். ஒரு கோச்சிக்கு போறேன். ஒரு குட்டி கதை மாதிரி ஒரு ஆட்டோக்காரர் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க. பெரிய மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ அவர்கிட்ட இருந்த அந்த கொடையை அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துக்கிட்டு போமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க, ஆனால் இது எப்படி நான் உங்ககிட்ட நான் திருப்பி கொடுக்கறது? அதுக்கு அந்த ஆட்டோக்காரர் சொல்கிறாரு, வேற யாருக்காவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அந்த கர்ப்பிணி பெண் அந்த கொடையை எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வாசலுக்குள்ளே போகும்போது அந்த வாசலில் ஒரு பெரியவர் மழைக்கு பயந்துக்கிட்டு அப்படியே கை கட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டுருக்கிறார். அந்த கர்ப்பிணி பெண் அந்த கொடையை அந்த பெரியவர்கிட்ட கொடுத்து, ஐயா இதை எடுத்துகிட்டு போங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த பெரியவர் இதே மாதிரி கேட்குறாரு, அம்மா நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, எப்படிம்மா இந்த கொடையை நான் திருப்பி உங்ககிட்ட கொடுக்கறது? அதுக்கு அந்த பொண்ணு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க, வேற யாருக்காவது தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. உடனே அந்த பெரியவர் கொடையை எடுத்துக்கிட்டு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வர்றாரு. பஸ்
வருது. ஏறி போகும்போது அங்கே பார்க்குறாங்க ஒரு பூக்கார அம்மா பூவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அட்டையை இப்படி மழைக்காக பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பெரியவர் போய் அந்த கொடையை அந்த பூக்கார அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் பஸ் ஏறி போயிடுறாரு. பூக்கார அம்மா அந்த கொடையை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கிட்ட வரும்போது அங்கே ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு பேக்கெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு மழையில் ஓடி வர்றாங்க. அவங்க போய் அந்த ஸ்கூல் பொண்ணுக்கிட்ட கொடையை கொடுத்துட்டு மழையில் நனையாதம்மா இதை எடுத்துக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கிட்ட வரும்போது அந்த பொண்ணோட அப்பா பதட்டத்தோட வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு. பொண்ணு மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு வரணுமே அப்படின்ட்டு. அந்த அப்பா வேற யாரும் இல்லை, அந்த ஆட்டோக்காரன். அந்த குடை அவர் கொடுத்த குடை. So the moral of the story is முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சின்ன சின்னதாக ஒரு நல்லது, சின்ன சின்னதாக ஒரு ஹெல்ப்பு அது செஞ்சு இருந்து பாருங்கள். லைஃப் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ஃபேமஸ் சேயில் நீங்கள் படம் எடுத்து பண்ணுறீங்களா பரவாயில்லையான்னு கேட்டேன். அவர் அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை, இமீடியட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பாசிட்டிவ் வைப் எங்கள் மேலே திருப்பி விட்டார். ஸோ இந்த நேரத்தில் அந்த படம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஏன்னா அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் வந்து நின்றுருக்கிறோம். இதுலேயுமே நண்பர்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ, வலுவான எதிரிகள் இருக்கணும். சும்மா வர்றவங்க போறவங்களெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? வலுவா இருக்கிறவங்கள தானே எதிர்க்க முடியும். அப்பதானே நாம ஜெயிக்கிற அளவுக்கு வலிமையா இருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்போ ரீசெண்டா நம்மளை பத்தி ஒரு பேச்சு ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு. விஜய் என்ன தனியா வருவாரா அணியா வருவாரா? நம்ம எப்பங்க தனியா இருந்திருக்கிறோம்? 33 வருஷமா உங்களோட தானே இருக்கிறோம், மக்களோட தானே இருக்கிறோம். அப்ப அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அணி தானே. அது எப்படி தனின்னு சொல்ல முடியும்? இப்ப கூட பாருங்க, தனியா அணியா விளக்கமா சொல்ல மாட்டேங்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தோணும். சஸ்பென்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தா தானே கிக் இருக்கும். இதெல்லாம் கைத்தட்டலுக்காக நான் சொல்லலை, மனசுல இருந்து பேசுறேன், மக்களுக்காக பேசுறேன். மக்களுக்காக பேசுறதோட மட்டும் நிப்பாட்டிடக்கூடாது, அதை செய்யணும். எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் செய்யறதை தான் சொல்லணும். So 2026 history repeats itself. அதன் தாய் வழி சொந்தம் இந்த காடு. டுகெதர் பையா பையா, ஜாதி பேதம்லோ லேதையா. நீங்கள் ஸ்நேகம் போல் மண்ணில் எங்கும் அண்ணன் கண்டில்லவோ செய்யா. ஒருத்தனு வாரானே உங்களுக்காக போடுறா கச்சேரியா.